بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ احد میں تلوار کا حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کی عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیے۔ اب سب مل کر دف بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی ذات تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ ساری مسلمانوں نے جب دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ ساریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر ذراتی ایسی ہوگی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چمڑے کی ڈال پر روکا۔ مشرک کی تلوار اس کی ڈال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی یک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے۔
जानी इनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबाब बिन अब्दुल उज़्ज़ा इनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और इसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबाब फौरन ही ढेर हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु उस रोज इस कदर दलेरी से लड़े कि इनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबाब को कत्ल करने के बाद वो इसकी जरा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हजरत वाशी की नजर इन पर पड़ी जो उस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की जरा पेट पर से सरक गई थी। हज़रत वैशी ये वाकया सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो इनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमजोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि इनकी रूह निकल चुकी है, तब इनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहाँ से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ इनके कत्ल से दिलचस्पी थी। किसी जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था, अगर मैंने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया तो मुझे आजाद कर दिया जाएगा। हजरत वैशी रजी अल्लाह अन्हु हजरत जुबैर बिन मुअत्तम रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे और वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकों के परचम बरदार जब एक एक करके खत्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे वो चीख और चिल्ला रहे थे। इनकी औरतें जो पहले जोश दिलाने के लिए इशार पड़ रही थी, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागी। इन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगी। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे। इनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाक़या रूनुमा हो गया। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़ेह तौर पर हदायत फरमाई थी वो अपनी जगह न छोड़े। उनके अमीर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे। इस दस्ते ने जब काफरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और जहाँ से ना हटें। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु इन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। इनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह वहाँ 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की नजर दरे पर पड़ी। ये काफरों के एक दस्ते के सलार थे, लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दरे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीर अंदाजों के तीरों की बौछार ने इनकी पेशकदमी रोक दी थी। अब उन्होंने देखा कि वहाँ 50 की बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो ये अपने दस्ते के साथ उस पर हमलावर हुए। उनके दस्ते के साथ ही इकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे दो दस्तों ने इन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। इनका ये हमला इस कदर जबरदस्त था, पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की लाश का मसला किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पैर काट डाले। इनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था। लेकिन आफरीन है इस मर्द मुजाहिद पर के वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहाँ से ना हटे। अब दोनों दस्तों ने इस तरह की तरफ से मुसलमानों की पुष्ट पर अचानक बहुत जोर का हमला किया। मुसलमान उस वक्त माले गनीमत लूटने में मसरूफ थे। इनमें से अक्सर ने अपनी तलवार नियाम में डाल ली थी। इस ताबड़तोड़ हमले ने इन्हें बदहवास कर दिया।
काफिर उस वक्त पूरे जोश की हालत में जा अबल या उज़्ज़ा के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इस कदर बदहवास हुए कि इधर उधर भागने लगे। उस वक्त तक उन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था, जो जितना माल गनीमत लौट चुके थे, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मुशरिकों का परचम उस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिन्ते हल्कमा की नजर इस पर पड़ी तो उसने लपक कर इसको उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होते देखकर पलट पड़े। वो जान गए कि जंग का पांसा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गिर्द जमा होने लगे और बदहवास मुसलमानों पर हमलावर होने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्ने कमा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए मुआज़ल्लाह। इस खबर ने मुसलमानों को और ज्यादा बदहवास कर दिया। मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हमारा इस्लाम इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। शुक्रिया।